नमस्कार बंधुगण, आम चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। नारद ध्रुव को नारायण मंत्र देइथिले। भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्व आपण मानकु मोर अनुरोध, भिडियो को गोटे लाइक एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। चलंतु जानिबा। राजा उत्तानपादर दुईटी राणी थिले। बड़ राणी को नाम सुनीति एवं सान राणी को नाम सुरुचि थिला। सुनीति पुअर नाम ध्रुव एवं सुरुचि पुअर नाम उत्तम थिला। सान राणी पाई राजांकर विशेष स्नेह थिला। तेणु तांको बड़ राणी सुनीति एवं तांको पुओ ध्रुव सबुबेले अवहेलित हेउथिले। एपरिकी राजप्रसादर कर्मचारी माने मध्य सुरुचि प्रति खुशी नथिले। सेमाने अनेक समय तांको घृणा भावरे देखि कहुथिले, देखो राणी सुरुचि आसीचंती, देखंतु तांकर केते अहंकार अछि। तांकर एकमात्र उद्देश्य हेउची जेकोनोसी प्रकार तांको पुओ उत्तम सिंहासन पाइबा उचित। जेतेबेले सुनीतिंक पुओ ध्रुव तांको माँ पाखकु गले, से कहिले, माँ एही समय बापा खाली बसिचंती, मु जाई तांको कोलरे बसिया पई चाहूची। ध्रुवंक माँ कहिले, हे पुओ बस, भविष्यतर राजांकर सेई कोलरे संपूर्ण अधिकार तुमर अछि। पुओर मुंडकु स्नेहरे हाथ मारी देई कहिले। ध्रुव जेतेबेले उत्तमंकु तांको पितांको कोलरे बसिथिबार देखिले, से मध्य सेठाकु दौड़ी जाई कहिले, पिता मु मध्य तुम कोलरे बसिबी। ध्रुवंक सानमा सुरुचि ध्रुवंकु भत्सना करी कहिले, तुमर सेही कोलरे बसिबार कौनसी अधिकार नाही, एठारु दूरेई जाओ। ध्रुव कहिले, सानमा मु कुआडे जीबी। ध्रुव मन दुखरे तांकर सानमा को पचारिले, मु काहेकि मो बापा कोलरे बसी परिबी नाही। ध्रुवंक सानमा सुरुचि ध्रुवंकु कहिले, जाओ मोर गर्भरु तुमको जन्म देबा पई भगवान विष्णु को प्रार्थना कर, तापरे तू मध्य उत्तम परी अधिकार पाई परिबु। दुखी होई ध्रुव कांदी कांदी तांको माँ सुनीति पाखरे पहुँचिले। माँ तांको कोलरे बसाई स्नेहरे पचारिले, हे पुओ तुमे काहेकि कांदुछ। ध्रुव तांको माँ को कहिले, माँ सान माँ कहउचंती जे मोर पितांको कोलरे बसिबार मोर कौनसी अधिकार नाही। से कहिचंती जे पितांको कोलरे केवल उत्तम बसी परिबो। ध्रुवंक माँ कहिले, हौ ठीक अछि। तापरे पुओ को आलिंगन करी घर भितरकू नेई गले। ध्रुव पचारिले, माँ मु जणे क्षत्रिय राजकुमार, ठीक ना? ध्रुवंक माँ कहिले, हाँ पुओ। यहा सुनीति उत्तर देले। निज माँ को कोलरे शांति बसी पिला ध्रुव किछि चिंता करिबाकू लागिले। तापरे ध्रुव कहिले, माँ सानमा कहिचंती जे जदि मु मो बापांको कोलरे बसिबाकू चाहे, तेबे मते भगवान विष्णु को प्रार्थना करिबाकू पड़िबो। भगवान विष्णु प्रकृतरे मते कोन साहाय्य करिवे कि? माँ ध्रुवंक माँ ध्रुवंकु कहिले, हाँ पुओ, भगवान आत्मसमर्पण करिथिबा व्यक्ति को केबे हेले निराश करंती नाही। तापरे ध्रुव कहिले, मु निश्चित भावे तांकु देखा करिबी। तापर दिन जेतेबेले ध्रुव जंगल को जिबाकू प्रस्तुत हेले, तांको माँ तांकु आशीर्वाद कले एवं तांको माँ ध्रुवंकु कहिले, जाओ जाओ पुओ, जाओ पुओ, तांको व्यतीत अन्य केही आमको साहाय्य करि परिबे नाही। भगवानंकर दर्शन पाइबा एक सहज कथा नुहे, किंतु जदि तुमे प्रकृतरे तपस्या करिबो तेबे तुमको निश्चित भावरे भगवान दर्शन देबे। तापरे ध्रुव तांको माँ को कहिले, मु निश्चित भावरे सफलता पाइबी माँ। ध्रुव माँ को कहिले, मु वर्तमान जाउची एवं भगवान विष्णु को नर दर्शन करिबा पर्यंत घर को फेरिबी नाही। आउ मध्य मु मो बापा एवं जेजे बापांको ठारू बड़ राजा हेबी।
ଏହା କହି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ସୁରୁଚିଙ୍କ କଟୁବାକ୍ୟ ଏବଂ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବିଲେ ଧ୍ରୁବ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ଧ୍ରୁବ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାବତ ମା ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅପମାନ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ କେମିତି କରିପାରିବ? ମୋତେ କିଛି ବତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାରଦ ଧ୍ରୁବ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ, ପୁଅ, ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ତୁମ ସହିତ ଅଛି ଏବଂ ତୁମେ ତୁମର ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ। ଛୋଟ ପିଲା ଧ୍ରୁବ ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ମୁଁ ଧ୍ରୁବ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜା ଉତ୍ତାନପାଦର ପୁତ୍ର। ମୁଁ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ମୁଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ନାରଦ ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସୁବିଧାର ଉପାୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ହେଉଛ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଧ୍ରୁବ ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଦେବର୍ଷି। ମୁଁ ମୋର ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ କରିବି। ଧ୍ରୁବଙ୍କ ସଂକଳ୍ପରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଖୁସି ହୋଇ କହିଥିଲେ, ଯମୁନା କୂଳରେ ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ତାହା ମଧୁବନ। ଯଦି ତୁମେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ତପସ୍ୟା କର, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଦେଖାଦେବେ। ଧ୍ରୁବ ନାରଦଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ମୁନିବର, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ କିପରି ତପସ୍ୟା କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ନାରଦ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ସମାଧି ଆସନରେ ବସାଇ ଓଂ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କର ଏବଂ ଏକାଗ୍ର ହୁଅ ବୋଲି ନାରଦ ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଧ୍ରୁବ ମଧୁବନ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ତାପରେ ନାରଦ ରାଜା ଉତ୍ତାନପାଦ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜା ନାରଦଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସାଇଲେ। ନାରଦ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଯେ, ଯଦିଓ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କ ମନ ଅନ୍ୟତ୍ର ବୁଲୁଥିଲା। ନାରଦ ଜାଣିପାରି ଏହି କଥା ବିଷୟରେ ନାରଦ ରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ରାଜନ, ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ? ରାଜା ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେବର୍ଷି, ମୁଁ ବହୁତ ନିଷ୍ଠୁର ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ରାଜା ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ସୁରୁଚି ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ କଠୋର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ଘରୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ହତଭାଗା ରାଜା ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ରାଣୀଙ୍କୁ କହିନଥିଲି। ହାଇରେ, ଛୋଟ ପିଲାଟି କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକୁଟିଆ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଜରୁରୀ? ବଣୁଆ ଜନ୍ତୁମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଟିର ଶରୀରକୁ ଚିରିଫାଡ଼ି ଖାଇଦେବେ। ରାଜାଙ୍କ ଦୁଃଖ କଥା ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ନାରଦ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାଜା, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ସେ ତୁମର ରାଜବଂଶର କୁଳଦୀପ। ସେ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଧ୍ରୁବ ମଧୁବନରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ଗଛ ତଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଏକ ପଥର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ମନରେ ନାରଦ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରଥମ ମାସ ପାଇଁ ସେ କେବଳ ଫଳ ଖାଇ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଫଳ ଛାଡ଼ି କେବଳ ଘାସ ଏବଂ ପତ୍ର ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। 3 ମାସ ପରେ ସେ ଘାସ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରି କେବଳ ବାୟୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଓଂ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ। 5ମ ମାସରେ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ବନ୍ଦ କରି ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ଏପରିକି ଧ୍ରୁବଙ୍କ କଠୋର ତପର ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ପବନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସମଗ୍ର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଅସହ୍ୟ ହେଲା,
ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାକରି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି କହିଲେ, ହେ ଦେବଗଣ, ଏତେ ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ପୃଥିବୀକୁ ଯାଇ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବି। ତାପରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ତପସ୍ୟା ନିରନ୍ତର ରହିଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତୁମେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଅ। ମୋର ପୂଜା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କି? ଯଦି ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛ ପ୍ରଭୁ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ତପସ୍ୟା କରିବି। ଧ୍ରୁବ ଆଖି ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବାର ଦେଖିଲେ। ଏବେ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କରି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କହିଲେ, ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ଶେଷରେ ତୁମେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଲ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ କହିଲେ, ଧ୍ରୁବ, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ କାହିଁକି ମଧୁବନକୁ ଆସିଛ। ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ତୁମେ ଜଣେ ମହାନ ରାଜା ହେବ। ତୁମେ 36,000 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବ। ତାପରେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏକ ସ୍ଥାନ ପାଇବ, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ତୁମର ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ। ତାପରେ ଧ୍ରୁବ ଓଂ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ କହି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଏଣେ ରାଜା ଉତ୍ତାନପାଦ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ଆଗମନ ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସେ ନିଜ ରଥକୁ ସଜାଇ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ପୁଅକୁ ଆଦର ସ୍ନେହ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଧ୍ରୁବ ବୟସ୍କ ହେବା ମାତ୍ରେ ରାଜା ଉତ୍ତାନପାଦ ତାଙ୍କୁ ସିଂହାସନ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ବର୍ଷ ଧ୍ରୁବ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପରେ ସେ ନିଜେ ଭାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।